Okay. So first, there are course objectives and course outcomes which you should know first. There are 5 course objectives and there are 5 course outcomes. Okay. So what are the course objectives? Course objectives indicate what a student should know after studying this subject. हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय यायला पाहिजे ते कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये असतं. Okay, so what is the objective of this course? The objective of this course is to make the student to draw the projections of oblique lines and planes, to make the students interpret and draw the cut sections of solid, to make the student visualize and draw the orthogonal views, to make the students draw the developments of truncated solids and construct the solids from given developed surface. Then last one, draw the machine components and related parts by using commercial drafting software. The last fifth one is related to CAD, computer aided drafting or computer aided design. The fifth one is related to that. Okay. And what are the course outcomes? Course outcomes are measured at the end of syllabus. Syllabus संपल्यानंतर course outcomes बघितल्या जातात. Okay, at the end of this course, student will be able to first draw the projections of lines and planes for engineering applications, draw regular and sectional views of various types of solids, draw 2D view or orthogonal view from given 3D drawing. Okay, so here from word is missing, from. And fourth one, draw the development of regular and truncated solids. And last one, draft 2D drawing of machine components. Okay, so now let us will see. See, generally what happens, now what is done, every course outcome, याला की CO म्हटलं जातं, हा प्रत्येक एक कोर्स आउटकम हा एका किंवा दोन चॅप्टरला रिलेटेड असतो. एका किंवा दोन चॅप्टरला रिलेटेड असतो. जसं की आता इथं जर पहिला बघितला तुम्ही तर पहिला सीओ हा पहिल्या आणि दुसऱ्या चॅप्टरला रिलेटेड आहे. ओके, नाउ लेट अस विल गो टुवर्ड्स द सिलेबस पार्ट. The first chapter is projections of lines. पहिला चॅप्टर आहे आपला प्रोजेक्शन्स ऑफ लाइन्स. जस्ट सेकंड. Okay, sorry for disturbance. There is a call from actually. Projections of lines. So what the syllabus contains? Introduction to first and third angle method of projection. Projection of points on principal reference planes and on auxiliary reference planes, including coordinate system of points. Horizontal, frontal, profile, and oblique lines, true length of line. Projections of lines with its inclination to one reference plane and with two reference planes, that is called as oblique lines. True length and inclination with the reference planes, and then point view of line. आता ह्याच्यात म्हणणार सर सिलेबस वाचून आम्हाला काय कळणार आहे, अजून ह्यातल्या कुठल्याच टर्म्स माहित नाहीयेत आम्हाला. गेटिंग इट? सर सिलेबस नुसता वाचून काय होणार आहे, त्या टर्म्स what it will give. So let us we will discuss that part. So what is there in the syllabus, what this syllabus means. So if you'll see this, पहिला चॅप्टर जो आहे तो आहे प्रोजेक्शन्स ऑफ लाइन्स या पॉइंटवर. आता प्रोजेक्ट करायचं म्हणजे काय करायचं, प्रोजेक्शन म्हणजे काय,
हे तुम्ही शिकलात का? हॅव यू हर्ड दिस प्रोजेक्शन वर्ड बिफोर? हा प्रोजेक्शन वर्ड तुम्ही याच्या आधी कधी ऐकलाय का? एनीवन? हॅव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर? प्रोजेक्शन सांगा बरं, कुठं ऐकलंय? हॅव यू एव्हर हर्ड इट? नाही ऐकलं प्रोजेक्शन वर्ड? नाही ऐकला? हे ऐकलंय का? इकडे ऐकलंय का? एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. ऐकलंय. ते कशात ऐकलंय? ते कशात ऐकलं? फिजिक्स मध्ये. प्रोजेक्टाईल मोशन फिजिक्स मध्ये नव्हतं. कशात होतं? काही जणांचा आवाजच मला येत नाही व्यवस्थित. यू कॅन पुट इन बॉक्स. 11th फिजिक्स ला होता सर. 11th च्या फिजिक्स ला होता का? बर 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 बर. इंजिनिअरिंग मध्ये शिकलात का? मेकॅनिक मध्ये आहे पण नाही, ते पोर्शन मध्ये नाही सर. पोर्शन मध्ये नव्हतं होय. अरे असं झालंय का? तरी मी म्हटलं कसं काय कळलं. सो इट वॉज देअर इन मेकॅनिक्स, इन इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, द वर्ड प्रोजेक्टाईल मोशन. ओके, सो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स थ्रोविंग समथिंग, काहीतरी थ्रो करणे, काहीतरी फेकणे, है ना, विथ सर्टन डायरेक्शन. कुठल्या तरी डायरेक्शननी एखादी गोष्ट थ्रो करणे, एखादी गोष्ट फेकणे, याला काय म्हटलं जातं? प्रोजेक्शन म्हटलं जातं. ओके, तर आपण इथं काय करणार आहे? प्रोजेक्शन करणार आहे. कोणाचे प्रोजेक्शन करणार आहे? तर इमेजेसचं प्रोजेक्शन आपण कोणाचं करणार आहे? इमेजचं प्रोजेक्शन करणार आहे. कुणाच्या इमेजचं करायचं? कुणाच्या इमेजचं प्रोजेक्शन करायचं? तर आपण करणार आहे पहिल्या चॅप्टर मध्ये प्रोजेक्शन करणार आहे, तर पॉइंटच्या इमेजचं आणि त्याच्यानंतर लाईनच्या इमेजचं. ओके, लाईनच्या इमेजचं आणि पॉइंटच्या इमेजचं प्रोजेक्शन करायचं. म्हणजे लाईनची आणि पॉइंटची इमेज ही टाकायची, फेकायची. कुठं फेकायची, कुठं टाकायची, कुठं प्रोजेक्ट करायची? तर ती करायची रेफरन्स प्लेन वर, ऑन रेफरन्स प्लेन. मग काय रेफरन्स प्लेन म्हणजे काय? वन बाय वन जाऊया. पॉइंट म्हणजे काय? कोण सांगू शकताय का? कॅन एनीवन टेल व्हॉट इज मीन बाय पॉइंट? पॉइंट, एनीवन, व्हॉट इज मीन बाय पॉइंट? कोण सांगू शकता का पॉइंट म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय पॉइंट? पॉइंट म्हणजे काय? नाही माहिती? पॉइंटची डेफिनेशन नाही माहिती? पॉइंट नाही शिकला? नॉट हर्ड पॉइंट? पॉइंट? हॅलो, कोणच उत्तर देत नाही? झोपले काय सगळे? 3:15चं जेवण करून मस्त झोपले. पॉइंटची डेफिनेशन, पॉइंट. Is it that much difficult? Come on. माझं पहिलं अझम्पशन हेच असतं की सगळ्यांना पॉइंटची डेफिनेशन माहिती आहे. सगळ्यांना पॉइंट म्हणजे काय माहिती आहे आणि त्याच्यानंतर मी शिकवायला सुरू करतो. तुम्हाला पॉइंट म्हणजे काय माहित नाही का? Come on. एनिथिंग मराठीत सांगा. पॉइंट म्हणजे काय? I never insist to be only English. You can go with Marathi, no problem. You can tell in your mother tongue. What is mean by point? What tell me? What is the difference between point, line, plane? आता जरा सांगा. पॉइंट काय असतो, लाईन काय असते आणि प्लेन काय असतो? This way we will go ahead. What is mean by point, what is mean by line and what is mean by plane, or the difference between all three? आता हे तरी सांगा. Anyone? सर पॉइंट म्हणजे
जॉमेट्री म्हणजे लोकेशन इंडिकेट करण्यासाठी वापरतात आणि त्याला डायमेन्शन्स नसतात. हा एवढंच पाहिजे आपला डायमेन्शनलेस. ओके व्हेरी गुड. हा लाईन व्हेरी करेक्ट, अगदी बरोबर सांगितलं. लाईन म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला? लाईन वन डायमेन्शनल. व्हेरी गुड. लाईन इज वन डायमेन्शनल. इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट है ना, असं पण म्हणतात ना. इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स joined together. बरोबर ना? So line is generally a one-dimensional element. Line is generally a one-dimensional element. Line is also defined as it's a set of points joined together. Okay, that is called as a line. So which is one-dimensional. Now plane. Start defining plane. टू डायमेन्शनल. Two-dimensional. It's a geometry with two dimensions. So it has two dimensions. याला दोन dimensions असणार आहेत. Clear? So कशापासून बनतो प्लेन? कशापासून बनतो प्लेन? जसं मी लिहिलं लाईन कशापासून बनतो? इट्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स. लाईन काय आहे? Two पॉइंट्सचा सेट आहे. पॉइंट्स पासून लाईन बनते. फ्लॅट सरफेस कंटेनिंग लाईन्स. प्लेन सरफेस कंटेनिंग लाईन. प्लेन कशापासून बनतो? लाईन्स पासून बनतो ना. हा लाईन बाय युजिंग टू और मोर लाईन्स. बरोबर आहे का? टू और मोर लाईन सर. टू और मोर लाईन्स ना, म्हणजे दोन लाईन पासून प्लेन बनतो ना एक, का नाही बनत? बनते सर. बनतो. कुठला प्लेन बनतो दोन लाईन पासून? येस सर. यस सर. दोन लाईन पासून कुठला XY प्लेन प्लेन बनतो? फॉर एक्झाम्पल. दोन लाईन्स पासून कुठला प्लेन बनतो? सर दोन लाईन पासून बनवून नाही. हा, दोन लाईन्स पासून कुठला प्लेन बनतो? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मधला XY प्लेन सर. अरे XY प्लेन वेगळा. We are talking about plane figures. Huh? We are talking about plane figures. Getting it? कुठल्या plane figures असतात? Triangle, rectangle, square, है ना? So we are talking about those planes, not about Cartesian coordinates. Clear? We are not talking about Cartesian coordinates. So something wrong has happened. Whether my screen is properly visible? Hello? Yes sir. There is a distortion. Yes, I am sir. facing distortion here. Just 1 second. Guys, I'm stopping share and I will restart. Just a second. I guess my screen got stuck. Okay, so we will continue with. So a plane is a geometry which needs minimum 3 lines. Remember, not 2. Plane is a geometry which needs minimum 3 lines. Our regular plane
अँड एज्ड प्लेन म्हणजे प्लेन ज्याला लाईन्स आहेत, ज्याला एजेस आहेत, त्या प्लेनला मिनिमम 3 लाईन्स आर रिक्वायर्ड. ओके, अँड द एक्झाम्पल्स ऑफ प्लेन आर ट्रायंगल, देन स्क्वेअर, Square. rectangle, pentagon, hexagon. ओके, ट्रायंगल, स्क्वेअर, रेक्टँगल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन आपण एवढेच बघणार आहे, याच्या पुढचे आपण बघणार नाही. हे प्लेन्स आहेत ज्यांना असतात एजेस. दीज आर दी प्लेन्स विच हॅव एजेस. अजून पण वेगळ्या प्रकारचे प्लेन असतात ना ज्याला एज नसते, त्या प्लेनला काय म्हणतात तो? दॅट इज कॉल्ड एज सर्कल. सर्कल डोंट हॅव कॉर्नर आहे ना, सर्कलला कॉर्नर नसतो किंवा त्याला एज नसते, एक कंटिन्युअस लाईन असते. व्हेरी गुड, एक कंटिन्युअस फ्री लाईन आहे ना सर्कल, तसा असतो. त्याला एज नसते किंवा त्याला कॉर्नर नसते. सो एवढे प्लेन आपण शिकणार आहोत. मग ह्यातला आपला रेफरन्स प्लेन म्हणजे कुठला, तर ह्यापैकी कुठला घेणार आहे का आपण, तर नाही. रेफरन्स प्लेन जे असतात ते रेफरन्स प्लेन म्हणजे इमॅजिनरी प्लेन्स असतात. ओके, आय विल गिव्ह यू डिटेल आयडिया. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस. पुढच्या लेक्चरला आपण सिलेबस स्टार्ट करणार आहे. ऍट द टाइम आय विल टेल यू व्हॉट इज दिस रेफरन्स प्लेन इज. तर ह्या पॉइंटची, ह्या लाईनची इमेज आपल्याला प्रोजेक्ट करायची आहे. वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑन द रेफरन्स प्लेन. प्रोजेक्ट करायची इमेज रेफरन्स प्लेन वरती म्हणजे काय करायचं थोडक्यात, तर तुम्ही कधी बघितलं असेल प्रोजेक्टर वरती, प्रोजेक्टर वरती काहीतरी पीपीटी वगैरे दाखवतात, प्रोजेक्टर वरती लेक्चर दाखवतात, बघितलं ना? येस सर. है की नाही? Yes, sir. हा, तर ती जी समोर स्क्रीन असते का नाही, प्रोजेक्टरची समोर स्क्रीन असते ना, त्या स्क्रीनला म्हणायचं रेफरन्स प्लेन. त्या स्क्रीनला काय म्हणायचं, रेफरन्स प्लेन. त्या रेफरन्स प्लेन वरती आपण काय करतो, तर इमेजेस प्रोजेक्ट करतो. त्या रेफरन्स प्लेनवर आपण काय करत असतो, वी प्रोजेक्ट द इमेजेस ऑन दॅट रेफरन्स प्लेन. क्लिअर? तर तेच आहे प्रोजेक्शन. मग आपण फक्त इमेजेस कुणाच्या टाकणार आहे, तर पॉइंटची इमेज. पॉइंटची इमेज प्लेनवर टाकली की ते झालं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट. लाईनची इमेज प्रोजेक्शन केली की ते प्रोजेक्शन ऑफ लाईन. क्लिअर? तर हा आपला पहिला चॅप्टर त्याच्या रिलेटेड आहे. ओके, हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे काय, फ्रंटल लाईन म्हणजे काय, प्रोफाईल लाईन म्हणजे काय, ऑब्लिक लाईन म्हणजे काय. ओके, हे सगळं त्याच्यामध्ये येणार आहे. तर बघा, ह्या चॅप्टरला वेटेज किती मार्क्स आहे, 10 मार्क्सचं वेटेज आहे. नाही, टोटल जास्त, 10 अधिक 10 20 मार्क्सचं वेटेज आहे या चॅप्टरला. 70 पैकी 20 मार्क तुमच्या एकाच चॅप्टरला आहे. गेटिंग इट? So only your this single chapter carries 20 marks out of this 70 marks. 70 पैकी 20 म्हणजे किती झाले, जवळजवळ 33 पेक्षा जास्त होतात आहे ना, 35% पेक्षा जास्त होतात. नाही नाही नाही, 33 पेक्षा कमी होतात है ना, अराउंड 30%. म्हणून विल कॉल अराउंड 30% एकाच चॅप्टरला मार्क्स आहे. क्लिअर? तर हा चॅप्टर खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि याचं वेटेज ही खूप जास्त आहे, प्रोजेक्शन ऑफ लाईन्स. त्याच्यानंतर चालू होतो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स. दिस चॅप्टर इज एंटायरली डिपेंडंट ऑन प्रोजेक्शन ऑफ लाईन. याच्यामधल्या सगळ्या कन्सेप्ट ह्या प्रोजेक्शन ऑफ लाईनच्या कन्सेप्टवर डिपेंड आहे. क्लिअर? ह्याच्यातल्या या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मधल्या सगळ्या कन्सेप्ट या प्रोजेक्शन ऑफ लाईन वर डिपेंड आहेत. कसं काय, तर बघा, आपण आताच बघितलं, पॉइंट, लाईन ही कशावर डिपेंड आहे, पॉइंट वर डिपेंड आहे. प्लेन कशावर डिपेंड आहे, लाईन वर डिपेंड आहे. दॅट इज हाऊ दिस प्लेन इज डिपेंडंट ऑन लाईन, सॉरी लाईन. मग प्रोजेक्शन ऑफ लाईनच्या आणि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंटच्या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला या चॅप्टर मध्ये वापरायचे आहेत. प्रोजेक्शन्स ऑफ प्लेन. क्लिअर? हा चॅप्टर खूप सोपा असतो. दिस चॅप्टर विल बी व्हेरी व्हेरी सिम्पल. तर याचा सिलेबस काय सांगतो, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, रेग्युलर पॉलिगॉन्स. पॉलिगॉन्स म्हणजे आता आपण जे सगळे बघितलं ना, ट्रायंगल, त्याच्यानंतर स्क्वेअर, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ते सगळे रेग्युलर. रेग्युलर पॉलिगॉनचा अर्थ काय होतो, तर रेग्युलर पॉलिगॉनचा अर्थ होतो असे पॉलिगॉन ज्यांच्या सगळ्या साइड्स या इक्वल लेंथच्या आहेत. ऑल साइड्स हॅव इक्वल लेंथ, त्याला म्हटलं जातं रेग्युलर पॉलिगॉन्स. ओके, दिस ऑल साइड्स मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ.
मग त्या केसमध्ये ट्रायंगल कुठला घ्यावा लागतो आपल्याला? त्या केसमध्ये आपल्याला ट्रायंगल घ्यावा लागतो इक्विलॅटरल, फक्त इक्विलॅटरल ट्रायंगल. त्याच्यानंतर क्वाड्रिलॅटरल. क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय? 4 बाजू असलेला. क्वाड्रिलॅटरल मध्ये आपल्याला कोण घेता येतो? तर फक्त स्क्वेअर घेता येतो, कारण फक्त स्क्वेअरच्या सगळ्या बाजू सारख्या आहेत. बरोबर आहे का मी म्हणतोय ते? का नाही? नाही, अजून एक असतो पॅरलिलोग्राम. इक्विलॅटरल ट्रायंगल, स्क्वेअर, पॅरलिलोग्राम. स्क्वेअर आणि पॅरलिलोग्राम हे काय झाले? 2 क्वाड्रिलॅटरल झाले. ओके. देन पेंटागॉन, जो की रेग्युलर असणार आहे, त्याच्या सगळ्या साइड सारख्या असणार आहेत. देन हेक्सागॉन, हेक्सागॉनच्या देखील सगळ्या साइड सारख्या असलेल्या आपण हेक्सागॉन घेणार आहोत. ओके. त्याच्यानंतर परत सर्कल आहे. आयसोसेलेस ट्रायंगल. आयसोसेलेस ट्रायंगल म्हणजे काय? कॅन एनीवन स्टेट? 2 साइड सारखे असतात. करेक्ट. आयसोसेलेस ट्रायंगल मध्ये 3 पैकी 2 बाजू सारख्या लेंथच्या असतात, तिसरी वेगळ्या लेंथची असते. ओके. देन रोम्बस. विल स्टडी व्हॉट इज रोम्बस ऍट द टाइम ऑफ चॅप्टर. रोम्बस डिटेल मध्ये बघणार आहोत. अँड रेक्टँगल. रेक्टँगल आहे क्वाड्रिलॅटरल प्रकार आहे. ओके. त्या प्लेन मध्ये बघणार आहे आपण. प्लेन इन्क्लाइन टू 1 रेफरन्स प्लेन अँड विथ 2 रेफरन्स प्लेन्स. एका रेफरन्स प्लेनला इन्क्लाइन, 2 रेफरन्स प्लेनला इन्क्लाइन. ह्या सगळ्या ठिकाणी रेफरन्स प्लेन हा वर्ड तुम्हाला प्रकर्षाने दिसेल. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्रुशियल अँड इम्पॉर्टंट थिंग. वी विल स्टडी अबाउट. Then true shape, edge view, angle with reference plane, dip and strike of plane. आता आधी काय होतं माहिती का? हा चॅप्टर 1 आणि चॅप्टर 2 हा MCQ ला पडायचा. म्हणजे आधीचा सिलेबस पॅटर्नच वेगळा होता ना आधीचा. कसं असायचं की पहिले 14 मार्क MCQ ला असायचे आणि उरलेला 56 मार्कचा पेपर वेगळा असायचा. ठीक आहे. तर आधीच्या त्या 14 MCQ मध्ये हा पडायचा. पण आता यावेळेस बघूयात कसं पॅटर्न होतोय, काय होतं. गेल्या वेळेस जो ग्राफिकचा पेपर झाला त्या पद्धतीनेच आपण घेणार आहोत सिलेबस. गेल्या वेळेस ग्राफिकचा पेपर हा MCQ बेस झाला होता, म्हणजे विथ 0 ड्रॉइंग. ड्रॉइंग घेतल्या नव्हत्या. त्यावेळेस बघूया कसा होतोय पेपर ते. विल प्रिपेअर अकॉर्डिंगली. बघा, पहिला चॅप्टर होता प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट अँड लाईन. दुसरा चॅप्टर झाला प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन. आता तिसरा चॅप्टर आहे प्रोजेक्शन्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स काय असतात? सो व्हेन वी कंबाईन दी प्लेन्स, ज्यावेळेस आपण प्लेन्स कंबाईन करतो, म्हणजे मी ज्यावेळेस स्क्वेअर्स एकमेकाला जोडतो, ज्यावेळेस मी 6 स्क्वेअर एकमेकाला जोडतो, त्यावेळेस क्यूब तयार होतो. ठीक आहे. ज्यावेळेस मी 6 स्क्वेअर एकमेकाला जोडतो त्यावेळेस क्यूब तयार होतो. क्लिअर. ज्यावेळेस मी 3 रेक्टँगल आणि 2 ट्रायंगल एकत्र जोडतो त्यावेळेस प्रिझम तयार होतो, जो की तुम्ही 12वी मध्ये बघितला असेल तुमच्या प्रॅक्टिकलच्या वेळेला. एक प्रिझम दाखवला होता तुम्हाला तुमच्या टीचरने, आठवतोय का? 12वीच्या प्रॅक्टिकल्स मध्ये प्रिझम दाखवला होता का? येस सर. तो प्रिझम. मग ऍट ऍक्च्युअल प्रिझम्स कसे असतात, त्या प्रिझम्सच्या प्रॉपर्टी काय असतात ते आपण बघणार. त्याच्यानंतर सिलेंडर. सिलेंडर तुम्हाला माहिती आहे, घरातला गॅसचा सिलेंडर. येस, दॅट इज सिलेंडर. त्याच्यानंतर पिरॅमिड. यु नो पिरॅमिड ऑल्सो. पिरॅमिड बघितलाय ना पिक्चर मध्ये वगैरे दाखवतो, टीव्हीत वगैरे दाखवतो है ना. Yes, sir. इजिप्त मध्ये येत आहे ना, इजिप्त मधले पिरॅमिड्स, राईट. So that is pyramid. What is mean by pyramid? So how pyramids are constructed? That we are going to see. And we are going to draw the images of those solids. त्या सॉलिड्स ची इमेज आपण प्रोजेक्ट करणार आहे. मग आपला सिलेबस कसा फ्लो आहे बघा बरं. पहिल्यांदा आपण प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट घेतला, त्याच्यानंतर आपण प्रोजेक्शन ऑफ लाईन घेतला, त्याच्यानंतर आपण प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन घेतला, त्याच्यानंतर आपण घेतोय प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. सॉलिड कसे? कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन्स. त्याच्यानंतर आहे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स. ओके. आता काय आहे? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन म्हणजे काय? तर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स कंबाईन करायचे आपल्याला. सॉलिड्स एकमेकाला जोडून आपल्याला काय करायचं आहे? प्रोजेक्शन्स घ्यायचे आपल्याला. त्याचे प्रोजेक्शन्स आपल्याला घ्यायचे. वेगवेगळे सॉलिड्स एकमेकाला जोडून एक मोठा. सर आवाज हा, हॅलो, आवाज येत नाही. आवाज येत नाही? ओके, आय विल जस्ट रिसेट.
एक मिनिट हा. ओके, नाव इज इट? येस सर. ओके, वा तुमचाही आवाज खणखणीत आहे चांगला, व्हेरी गुड. हा, तर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स मध्ये काय करणार आहे आपण? वेगवेगळे सॉलिड्स कंबाईन करणार आहे. 2-3 सॉलिड्स कंबाईन करून एक मोठा सॉलिड बनवला जातो आणि त्या मोठ्या सॉलिडचे प्रोजेक्शन्स घ्यायचे. क्लिअर? त्या मोठ्या सॉलिडच्या ड्रॉइंग्स काढायच्या. तो कसा दिसतो है ना, हाऊ इट इज, त्या ड्रॉइंग्स कशा काढायच्या, त्याचे कन्व्हेन्शन्स काय असतात, ते सगळे स्टँडर्ड आपण शिकणार आहे. हा चॅप्टर फार महत्वाचा असतो. तुम्हाला बाहेर गेल्यानंतर कंपनीमध्ये वगैरे कुठं काय जे वापरायचंय ते ह्या चॅप्टर मध्ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स मध्ये आहे. ओके, दिस चॅप्टर कॅरीज ऑल दॅट स्टफ. Very simple chapter if you will study it carefully. And this one here it is the last chapter, which is called as section of solids. So this chapter is to be called as one of the difficult chapter among all chapters. तुमच्या बाकीच्या सगळ्या चॅप्टर्स मध्ये या चॅप्टरला डिफिकल्ट असं म्हटलं जातं. आय डोंट नो व्हाय. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्पल चॅप्टर. बघा, ह्याच्यामध्ये काय करायचंय आता, वरती सॉलिड तयार केला आपण, त्याच्यानंतर वेगवेगळे सॉलिड जॉईन केले आपण. आता काय करायचं, त्या सॉलिडला कापायचं. वी आर गोइंग टू कट दोज सॉलिड अँड देन वी आर गोइंग टू सी आफ्टर कटिंग हाऊ द सॉलिड लुक्स. कट केल्यानंतर तो सॉलिड कसा दिसतोय ते आपण बघणार आहोत सेक्शन ऑफ सॉलिड्स या चॅप्टर मध्ये. ओके, सी युअर सिलेबस इज टू मच रिड्यूस्ड. तुमचा सिलेबस हा भरपूर कमी केलेला आहे. So when I was in first year, I studied more chapters than currently whatever you have. I studied ISO, then perspective, then curves, and then DLS. 4 more chapters than whatever you have in your syllabus. You have 5 chapters. I was having 9 chapters in my syllabus of engineering graphics. Now you have only 5 chapters. So that is how, be relaxed. It is going to be very, very simple syllabus for you. हा फार सोपा सिलेबस झालेला आहे आता तुमच्या दृष्टीने. ओके, फॉर स्कोरिंग ऑल्सो अँड फॉर पासिंग ऑल्सो. ओके, तर हे चॅप्टर आपण 1 by 1 शिकणार आहोत. चॅप्टर्स आपण सिक्वेन्सनीच शिकणार आहोत. वी आर गोइंग टू सी इन सिक्वेन्स ओनली. पहिल्यांदा प्रोजेक्शन ऑफ लाईनच चालू करणार आहे आपण. पहिला चॅप्टर. ओके, नाउ याचा ICE म्हणजे इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन, ISE इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन. ISE हे तुमच्या रेग्युलर असणार आहेत, 30-30 मार्कच्या होतात, तशाच होणार आहेत. ICA जो आहे तर याचा टर्मवर्क हा 50 मार्कचा आहे. याला किती मार्कचा टर्मवर्क आहे? 8 कॅरीज 50 मार्क्स टर्मवर्क. क्लिअर? गेल्या सेमिस्टर मध्ये 25 मार्क्सचा होता ना. यू माइट हॅव रिसिव्ड आउट ऑफ 25 मार्क्स. तुम्हाला आउट ऑफ 25 मार्क्स भेटले असतील गेल्या सेमला काही सब्जेक्ट्स मध्ये. तर या सेमला आपला हा सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आहे. Okay, this subject is out of 50, so you will be getting out of 50 marks. तर ह्याच्यामध्ये प्रोजेक्शन ऑफ लाईन आणि प्लेनचा, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिडचा, सेक्शन ऑफ सॉलिडचा आणि ऑर्थोग्राफिकचा मी तुम्हाला शीट देणार. शीट देणार म्हणजे काय, मी तुम्हाला प्रॉब्लेम्स देणार. हे प्रॉब्लेम सोडवायचे, तुम्ही ते प्रॉब्लेम सोडवायचे आणि ऍज अन असाइनमेंट तुम्ही मला सबमिट करायचे. ओके, तर 3 घेणार आहोत आपण. 4th वन वी विल सी. 4th वन कसं आहे, कॉम्प्युटर वरती त्या ड्रॉइंग्स काढायचे. जर तुम्ही कॉलेजमध्ये असता तर आपण ते करून घेत होतो दरवर्षी, बट तुम्ही घरी असता, तुमच्याकडे कॉम्प्युटर नसेल तर आपण काही करू शकत नाही. दॅट इज अ बेसिक प्रॉब्लेम. दॅट इज वाय आय डोंट नो अबाउट दी लास्ट वन, दॅट इज 4th वन. 4th वन बद्दल मला माहित नाही आपण काय करू शकतो काय नाही ते, बट दी फर्स्ट 3 वी आर गोइंग टू कंडक्ट. नथिंग टू वरी अबाउट दॅट. ओके, पहिले 3 शीट तर आपण डेफिनेटली घेणारच आहोत, फिक्स. ओके, 4th वन वी विल सी व्हॉट टू डू अँड हाऊ टू डू. दिस इज व्हॉट ऑल अबाउट अवर सिलेबस इज. जर कधी तुम्ही कॉलेजमध्ये आलात तर तुम्हाला हे बुक दिलं जाईल, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग बाय ND भट. ओके, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग बाय ND भट हे बुक तुम्हाला तुमच्या बुक बँक मध्ये दिलं जाईल.
जर तुम्ही आला कधी कॉलेजमध्ये तर तुम्हाला हे बुक मिळून जाईल. ओके, सो व्हेरी गुड बुक, व्हेरी नाईस बुक. सो सिन्स लास्ट मेनी इयर्स, मेनी म्हणजे आता काय सांगू तुम्हाला, सो अगदी 2000 साली जे पासआउट झाले असतील त्यांनी देखील हेच वापरलंय. ND भट 2000 साली जे पासआउट झाले त्यांनी देखील हेच वापरलंय आणि आज 20 वर्षानंतर देखील हेच बुक वापरलं जातं, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग बाय ND भट. सो व्हेरी नाईस बुक, व्हेरी गुड contents covered in this book. Okay, so that is why, so हे पुस्तक तुम्हाला भेटून जाईल. दुसरं कुठलंही बुक घ्यायची तुम्हाला गरज नाहीये. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परचेस एनी अदर बुक. कुठलंही दुसरं बुक घ्यायची गरज नाही. ओके, ठीक आहे. दिस इज ऑल अबाउट अवर सिलेबस. आहे आपला पूर्ण सिलेबस ऑफ इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स अँड कॉम्प्युटर ऍडेड ड्राफ्टिंग और डिझाईन. So from next lecture we will start actual teaching of the syllabus. पुढच्या लेक्चर पासून मी ऍक्च्युअल टीचिंग सुरू करणार आहे. तर सगळ्यांना इन्स्ट्रक्शन आहे, पुढचं लेक्चर कुणीही बुडवायचं नाही, कारण पुढचं लेक्चर जर बुडलं तर त्याच्या पुढचं काहीच कळणार नाही. सेम थिंग इज अप्लाइड टू ऑल द लेक्चर्स ऑफ इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स. ऍज आय सेड इन फर्स्ट लेक्चर, मी जर पहिल्याच लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं की एव्हरी डे यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू. प्रत्येक दिवशी तुम्हाला काहीतरी वेगळं शिकायला मिळेल. याचा अर्थ होतो प्रत्येक दिवशी एक वेगळी कन्सेप्ट शिकायला मिळेल. पुढच्या दिवशी मागच्या कन्सेप्टवर काहीतरी डिपेंड असतं, त्याच्यामुळे जर हे कळलं नाही तर ते कळणार नाही, अशा अडचणी येत जातात. म्हणून म्हणतोय की नेक्स्ट लेक्चरला सगळ्यांची अटेंडन्स मला कंपल्सरी पाहिजे. आय वॉन्ट एव्हरीवन टू बी अटेंटिव्ह. ओके, कारण पुढच्या लेक्चरवर सगळे पुढचे चॅप्टर डिपेंड आहेत. पुढचं जर कळलं नाही तर त्याच्या पुढच्या कुठल्याच चॅप्टर मधलं काही कळलं नाही. नेक्स्ट लेक्चर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो एव्हरीवन प्लीज पुट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. वी आर गोइंग टू स्टॉप नाउ. एक एक तासाचे लेक्चर व्हायला लागले का आता? नो सर. व्हायला लागले? हो सर. कारण हे इथं आलं नाही मला, टाइम झाला म्हणून 40 मिनिटाचा. 10 मिनिटं राहिले म्हणून पण आलं नाही. So I got only 50 messages here. Still some people are yet to send. अजून कोण राहिले असतील चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स टाकायचे तर टाकून घ्या. काल 62 प्रेझेंट होते, आज 58 59 आहेत अराउंड. कमी होत चालली अटेंडन्स. दिस इज नॉट गुड. झालेत का सगळे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we'll stop then. Thank you.